वो 10 कला में एंट्री करती हैं घोड़े में, 10 कला के घोड़े में एंट्री कर कर जो फिर उसको लग जाता है कि बस मैं 33 कोटि विमान में बैठ जाऊँ, वहाँ सब सुपर कंप्यूटर उनको एडवाइस देते हैं, ऑटोमेटिक है सब कुछ। तो 33 कोटि देवता वाली आत्माएं अपने विमान में बैठ जाती हैं, फिर आगे जाने वाली आत्माएं, बेहद की आत्माएं 100 कला में जाती हैं। तो बेहद की आत्माओं को पता लग जाता है कि मैं बेहद की आत्मा हूँ। तो आत्मा एकदम परफेक्ट तरह से, अब ये प्रोसेस पूरी स्टार्ट की गई है, मगर सूक्ष्म जगत में है ये सारी प्रोसेस, सूक्ष्म जगत में स्टार्ट एक्सपेरिमेंट के तौर पर ही किया गया था। ये 11 अगस्त से शुरू हो गई थी और अभी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत आत्माएं आ रही है, बहुत आत्माएं आ रही हैं। अभी वेटिंग में दिल्ली के अंदर 2.25 करोड़ आत्माएं गोले में बैठी हैं, वो वेटिंग में है। हर घंटे 1 लाख आत्माओं को मुक्ति या जीवन मुक्ति मिल जाती है। मेजॉरिटी तो मुक्त में ही हो जाती हैं। जीवन मुक्ति वाली आत्माएं तो ना के बराबर होती हैं, ना के बराबर। और ज्ञानी तो आत्माएं भी अभी वायुमंडल में बहुत बैठी हैं। जो ज्ञानी तो यहाँ 97 से हमारे साथ कई ज़्यादातर लोगों में प्रेस कर करके वो ज्ञानी तो आत्मा आई, ज्ञानी तो आत्माओं में घरों में रही और उन्होंने ज्ञान सुना, क्योंकि शरीर नहीं था। अब कहीं ना कहीं तो जहाँ ज्ञान सुनना है तो ज्ञान कहाँ सुनेंगे, जहाँ ज्ञानी तो बेहद के ज्ञानी होंगे, इसके घर में ये जो ज्ञान सुनने के लिए मिल जाए तो बेहद के ज्ञानियों के घरों में ऐसी आत्माएं सुन सुनकर तैयार हो गई। अब लगता है कि वायुमंडल बहुत खराब है, स्थूल दुनिया में है, इससे भी कई गुना ज़्यादा सूक्ष्म जगत में बहुत हाई अलर्ट पर है, क्योंकि बहुत हाई अलर्ट, जैसे कोरोना भी यहाँ देख रहे हैं, ऐसे सूक्ष्म आने वाले समय में बहुत विकराल रूप ले रहे हैं, ऐसा सूक्ष्म जगत में अभी चालू हो गया। क्योंकि सूक्ष्म जगत वाले ही स्थूल जगत को, महाअसुर भी हैं, वो सब विनाश हो रहे हैं। महाज्ञानी आत्माएं अब हद की चीज़ों से, बेहद का ज्ञान आने से बेहद के वैरागी बन चुके हैं, मगर मनुष्य रूप में है, इसलिए जा नहीं सकते। इसलिए उसके लिए अब कई प्लान ऊपर भेज रहे हैं, रोज प्लान नए रिफाइनिंग एंड चेंजिंग होते रहते हैं, क्योंकि उसमें अप्रूवल सभी की जरूरत पड़ती है। केवल मेरी अप्रूवल से होता है ऐसा नहीं है। यहाँ 21 पीढ़ी वाला भी आया हुआ है, G2 से भी आया हुआ है, जो 33 कोटि देवताओं का बाप है, और उसका दादा भी आया हुआ है, बाप दादा दोनों विमान लेके खड़े हैं 33 कोटि को बचाने के लिए। काफ़ी प्लान रिफाइनिंग हुए, नहीं तो 10 कला का प्लान था पहले, अब इसकी बजाय 4 कला का प्लान किया उनको बचाने के लिए। क्योंकि वो आत्माएं 2 कला वाली, जो देवी देवता वाली, जो G2 से आई थी ब्रह्मांड के दूसरे परात के शुरुआत में, अब वो 1 कला का पावर तो लॉस कर गई है। अब 1 कला का पावर है तो वो 4 कला के गोले में 4 कला का पावर चूसेगी, तो वो आत्मा 4 कला की बन गई। अब वो 10 कला के गोले में जाएगी तो 10 कला का पावर लेकर उसको पता लग जाएगा मैं आगे जा नहीं सकती, तो 33 कोटि देवताओं का विमान में वो बैठ जाती है। तो ऐसी आत्माएं बहुत अभी सूक्ष्म जगत में मुक्ति मांगने वाली, और मुक्ति मुफ्त में मिल रही है, फ्री ऑफ में मिल रही है। इसमें बाबूजी ये पूछूंगा, मुक्ति जो मिल रही है वो कौन से धर्म की आत्मा है? सभी धर्म की आत्मा आ रहे हैं, कुछ नहीं। एक बात बताऊं, मुसलमानों की आत्मा भी कब्र छोड़ के आ रही है। हाँ, ऐसा मेरे पास बड़ी बड़ी आत्मा, मुसलमानों की साधारण बड़ी बड़ी आत्मा, जो हमारे देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं ना मुसलमान, ऐसी आत्मा भी मुक्त हो गई है। उनको कब्र से उठा गया, मुक्त बोला कि चलो खुदा ताला आ गया है तुम्हें, खुदा ताला आ गया है। सबको अलग अलग भाषाओं में जो सूक्ष्म जो कार्य कर रही है ना, हमारी ज्ञानी तो आत्माएं कार्य कर रही है ना सभी, वो बड़े बड़े पॉलिटिशियन को पकड़ती हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, और इनके जरिए उनको कब्रों में मैसेज भेजती हैं, बड़े बड़े मंदिरों में मैसेज भेजती हैं, 3 किलोमीटर की रेंज तक पहाड़ों में भेजती हैं, जो त्याग तपस्या कर रही है। ज्ञानगंज से काम हो रहा है ये सब? नहीं, ज्ञानगंज तो 3 कला से ऊपर का है। वो जो हिमालय के ज्ञानगंज में तो ऊपर 5-6 किलोमीटर ऊपर वाली जो आत्मा में ज्ञानगंज शुरू होता है, 5-6 किलोमीटर ऊपर जो हिमालय में है ना, अच्छी अच्छी आत्मा है। तो ज्ञानगंज वाली आत्माओं तक तो वो तो बेहिसाब आत्मा है, मगर धरती पर जो भूत प्रेत बनकर बैठी है ना, 3 किलोमीटर रेंज से ऊपर नहीं जा सकते वायुमंडल से, धरती के चारों ओर भटक रही हैं आत्माएं। तो वो आत्माएं भूत प्रेत बनकर बैठी हैं, कहीं चारों ओर बैठी हैं। बाबूजी, आतंकवादियों को पकड़ पकड़ के मुक्ति दे तो धरती पे अच्छा, मगर यहाँ एक नियम है, आत्मा जब मुक्ति मांगेगी तब उसको मुक्ति मिलेगी, नेचुरल लॉ है, समझ में आया?
ये नेचुरल लॉ है कि जब मुक्ति स्वयं मुक्ति मांगे तो मिलेगा ना। बाबा जी मुक्ति मांगने का मेन रीजन क्या है? जैसे मनुष्य धरती से थक जाते हैं तो इसीलिए वो मुक्ति मांगते हैं। भूत प्रेत की आत्मा आप समझो कि राम से भी पहले की त्रेता के शुरुआत की आत्मा कितने होगी? पर बाबू जी जो दूसरे परात, पहले परात और दूसरे परात में मतलब 400 करोड़ साल से जो और आत्मा है, क्या वो वो मांगती है मुक्ति? वो तो जो पहले अपराध वाली आत्मा है ना, हाँ। वो तो 84 लाख योनि में भटक के कहीं जानवर बानवर बन गई बस। ओ, ये तो दूसरे अपराध वाली आत्मा है जिन्होंने 33 कोटि आए, इन्होंने भी बहुत रचना की ना, बहुत रचना की। ओके। 33 कोटि ने एक एक ने 100 रचना की, तो कितनी आत्माएं बन गई? खरबों खरबों हो गई। अरबों खरबों। वही रचना 198 करोड़ साल से जो रचना की इन्होंने, वो रचना की रचना की रचना की रचना वो मनुष्य बन गई और वो भूत प्रेत पर बनकर ये हमारे इस चतुर्युग चल रहा है ना, 4 युग, इसके त्रेता के बाद में जो आत्माएं हैं वो तब से भूत प्रेत बनकर भटक रही थी धरती पर। वो 3 किलोमीटर से ऊपर नहीं जा सकते भूत। तो ऐसे कितनी होगी? जैसे मनुष्य आज 800 करोड़ है, इससे अनेक गुना आत्माएं भूत प्रेत बन के धरती पर बैठी हैं, पहाड़ों में, जंगलों में, धर्म स्थानों, हर कोई के धर्म स्थानों में। तो वो कितनी होगी? 100 गुना भी समझ लो कम से कम, तो 800 करोड़ का 100 गुना मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा? 80,000 करोड़ ऐसी आत्माएं हैं भूत प्रेत बनी हुई है जो 198 करोड़ साल से भी आई हैं, और पहले परात की भी आत्माएं हैं, उसमें पहले परात की भी भूत प्रेत बनी हुई आत्माएं। तो ये सबको मुक्ति चाहिए। वो भूत प्रेत ये इतने सालों से, लाखों सालों से वो देख देख के दुनिया की हालत, धरती की हालत देख देख के दुखी हो गए। ऊपर तो जा नहीं सकते, ऊपर के लोक में जा नहीं सकते हैं, और नीचे सहन होता नहीं ये सब देख के, क्योंकि पूरा द्वापर देवासुर संग्राम भी चला, त्रेता में राम रावण का युद्ध चला, हो ऐसे युद्ध धरती पर तो युद्ध चलते ही रहते हैं। तो यहाँ तो फिर अनेक धर्म मठपन संप्रदाय की आत्माएं धरती पर बैठी हैं जो सूक्ष्म होतन में, तो इससे भी अनेक गुनी बैठी हैं। उन सबको मुक्ति कैसे दे? मुक्ति देने का एक नेचुरल लॉ है। तो बाबू जी यहाँ पे जो मुक्ति की बात हो रही है, यहाँ जो आपने जो मोक्ष की बात की है, मतलब अब दोबारा उनका फिर अस्तित्व, वो तो अस्तित्व ही हमारा वीडियो है, मुक्ति जीवन मुक्ति। मुक्ति मोक्ष माना इस आत्मा का अस्तित्व ही खत्म, पावर में डाइल्यूट हो गई आत्मा। समझ में? हमारे शास्त्रों में ये लिखा है ना, मोक्ष मिलने के बाद भी वो आत्मा एक जगह पे जाके वेट करती है, फिर नए सर्जन में वही आत्मा फिर बनती है। नहीं, ऐसा नहीं तो है। फिर तो मोक्ष का जब मतलब तो वो केवल जब 3 लोग खत्म होता है ना, हाँ, कल्प प्रलय में वही आत्मा ऊपर चली जाती, फिर बाद में वही आत्मा नीचे आ जाती। ठीक है। मगर जब महाकल्प प्रलय होता है तब भी वो आत्मा नहीं बसती। महाकल्प प्रलय में आत्मा का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता। पूरे ब्रह्मांड का जब विसर्जन होता है तब वो आत्माएं एकदम लय हो जाती हैं, विलय हो जाती हैं अंदर, तो फिर शिव के अंदर ही समा जाती, परम लाइट में समा जाती है। उस आत्माओं का अस्तित्व नहीं रहता। ओके, फिर वो 84 लाख योनि के हो या मनुष्य की, कोई भी हो, पूरे ब्रह्मांड में जो भी जहां भी हो, पूरा ब्रह्मांड काल अग्नि में पावर बन जाएगा मतलब उस वक्त। ओरिजिनल शिव में एक परम लाइट था ना, ऐसे ही फॉर्म में आ जाएगा। सब कुछ खा अपने से बाहर निकाला था, जो सर्जन किया था वो अपने अंदर समा लिया वापस। ऐसे महाशिव भी पूरा गैलेक्सी अपने अंदर समा लेता है, परम महाशिव पूरा यूनिवर्स समा लेता है, ऐसे मल्टीवर्स का मालिक भी पूरा मल्टीवर्स समा लेता है, फिर दोबारा सर्जन करता है। तो वो एक परम लाइट में कन्वर्जन हो जाता है। दोबारा जब सर्जन करता है तो वो वाली आत्माएं दोबारा नहीं आती, नई आत्माएं बनती। जैसे महाशिव दोबारा सर्जन करता है शिवों का, अनंत आनंद शिव बनाता है महाशिव एक संकल्प मात्र से। तो जो शिव दोबारा बनते वो पहले वाले नहीं होंगे। समझ में आए? परम लाइट बन गए। जैसे महाशिव ने महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लिया, तो वो डाइल्यूट हो गए, सब कुछ डाइल्यूट हो गया, पूरी गैलेक्सी डाइल्यूट हो गए। अब जो दोबारा महाशिव जब दोबारा गैलेक्सी बनाएंगे तो एकदम नए सर से बनाएंगे, परम लाइट में सब समा जाए। तो बाबू जी ये धरती लोक पे जो देवताएं हैं, 33 कोटि देवताएं जो मनुष्य बने हुए हैं, या अभी भी जैसे 40% आत्माएं सूक्ष्म जगत में है। हाँ, वो रिकॉर्ड है मेरे पास, ऊपर से आएंगे। 40% देवता जो है वो सूक्ष्म में है और 60% मनुष्य अवतार में है। तो क्या वो लोग तैयार होके वो उनके देवताओं के प्लेन में बैठेंगे? देखो अभी सबके साथ में हमें, देखो 21 पेढ़ी वाले को भी साथ लेकर चलना पड़ता है ना, क्योंकि 21 पेढ़ी वाले के अंडर में मल्टीवर्स है। ठीक है। तो वो कहता है कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा करो। अब
अब छोटू राम कुछ कहता है, वो कुछ कहता है, तो मेरे को सबकी सुनने करनी पड़ती है ना, वो करने नहीं देते। हम तो पहले बोला था 10 कला का पावर सीधा धरती पर डाल दो 200 किलोमीटर तक, तो केवल बेहद की आत्मा रहेगी, बाकी सब मुक्त हो जाएंगे। 33 कोटि देवता वाली भी मुक्त हो जाएंगी। 1 कला की पावर वाली 10 कला डाइल्यूट नहीं कर सकती। 1 कला वाली आत्मा 4 गुना पावर ले सकती है, 4 गुना। इसलिए तो ये सब रिफाइनिंग एंड चेंजिंग में पूरा प्रोसेस करने में बहुत टाइम लग गया। इसलिए इसका ये काम जो है ना, ये थोड़ा डिले होता गया। वो काम नहीं करने दे रहा था 21 पीढ़ी वाला, अड़ गया कि 33 कोटि देवताओं को तो हमें जीवन मुक्ति में ले जाना है, फिर पूरा मल्टीवर्स हमें वाइंड अप नहीं करना है, क्योंकि इसके अंडर में आता है ना, 21 पेटी वाले के अंदर में। अब वो कहता है कि नहीं, हमारा मल्टीवर्स में तो हम कम से कम 10% तो आत्माएं रखेंगे, मल्टीवर्स तो मेरा है, आप तो यहाँ मेहमान हो। छोटू राम को भी उसने बोला कि आप 9 लाख को लेकर चले जाओ अपने विमान में बैठकर, और मैं तो यहाँ तो केवल कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैं तो यहाँ एक्सपीरियंस के लिए आया हूँ कि भी ऐसा ये मल्टीवर्स ये काला क्यों बना, ब्लैक डॉट्स बना, तो देखा, फिर सारा रिपोर्ट्स भी मंगाए, रिपोर्ट से सेटिस्फाई नहीं है तो आए यहाँ। एक ही जन्म, वाणी में बोला ना, बीके बेसिक ग्राउंड है, प्राइमरी स्कूल है, तो बोला ना कि भाई मैं तो एक बार एक जन्म ही आता हूँ, एक बार ही आता हूँ, मैं बार बार नहीं आता। बार बार तो विष्णु के अवतार होते हैं धरती पर। यदा यदा ही धर्म से जो बोला है ना, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, तो विष्णु के अवतार होता है। तो राम और कृष्ण के अवतार भी किसके है, क्या है, पूरी वीडियो मेरी देखिए, गुप्त वेश में क्या काम हो रहा है। तो अभी तो काम शुरू किया है ना, मगर वो सूक्ष्म जगत में किया, आप स्थूल जगत में कैसे करेंगे। अब जैसे हम इंतजार करते हैं कि बेहद की 9 लाख आत्माएं हमारे पास आ जाएं, साकार में जितनी भी हो, चलो 25% आकारी रूप में है, बेहद की भी चलो एवरेज 25% निकाल दो, चाहे 108 वाला हो, 1008 वाला हो, 16,000, 9 लाख। तो जो साकार रूप में भी आत्मा है वो हमारे पास आ जाए, तो हम 9 लाख बेहद की आत्माओं को हम ढूंढेंगे कहाँ से। 9 लाख के साथ तो 33 कोटि देवता भी आ जाएंगे ना, हम ढूंढेंगे कहाँ से। हम इतने साल से इंतजार कर रहे हैं, इतना यूट्यूब में भी एडवर्टाइज किया, बहुत आ जाए, कितने व्यूअर्स हैं, 5-6 करोड़ तो व्यूअर्स हैं, मगर वो आगे नहीं बढ़ते, तो आत्माएं ढूंढे कहाँ। तो अभी देखो समय, तो देखो संगम युग, जो देखो बेजिक ब्रह्मा कुमारी एक बेजिक फाउंडेशन है, वहाँ ये बोला गया कि भाई संगम युग 40 साल, मतलब 76 में विनाश हो जाएगा, 50 साल, 86, 60 साल, 96, फिर 100 साल बोल दिया। अब वो तो वहाँ तो जो बेहद की आत्माएं बहुत फंसी पड़ी है। मेरे पास जो ऊपर से छोटू राम ने रिपोर्ट भेजा कि भाई वहाँ तो 80 to 85% तो बीके में फंसी पड़ी है। अब उनको कैसे निकालोगे तुम। वहाँ 33 कोटि देवताएं भी बहुत फंसी पड़ी आत्माएं, वहाँ आत्माएं 5000 से वर्ल्ड ड्रामा में फंसी पड़ी है। अब उनको तो कोई हिला भी नहीं सकता। वो तो उनके शिव बाबा आके बोले तो ही शायद मानेंगे, बाकी शिव बाबा भी, मगर कैसे बोलेंगे, क्योंकि दादा लिखराज को भी तो नॉलेज नहीं है ना, वो भी तो बेहद के बाप को नहीं जानता। वाणियाँ तो चलाई उनके द्वारा, गुलजार में प्रवेश करके दादा लिखराज के द्वारा। गॉड रे से भी वाणी चली, छोटू राम ने नानू राम के द्वारा गॉड रे से वाणी चलवाई, ढेर वाणियाँ चली। बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करते। बाप, बेहद का बाप अगर तुम्हें बेहद का विश्व का मालिक बनाते हैं, वहाँ जो उनके मैसेज होते हैं, मैसेजों में भी पहले बोला हुआ है कि बेहद का बाप अभी रुका हुआ है कुछ विशेष आत्माओं के लिए। हाँ, तो बहुत ढेर वाणियाँ चले। अहमदाबाद सर्व सेंटरों का बीज रूप से कनेक्शन अर्थात योग, अहमदाबाद देव भूमि बननी है, काफ़ी वाणियाँ, मगर वाणियाँ कटिंग हो गई। तो जो बीके से पीबीके में माना शंकर पार्टी। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బాపూజీ సూక్ష్మ జగత్తులో పరివర్తన ప్రాసెస్ ఎక్స్పెరిమెంటు ఎలా జరుగుతుందో చెప్పారు. రెండో వీడియోకి కంటిన్యూషన్గా మూడో క్లిప్పింగ్ వీడియో లైవ్ షోలో బాపూజీ చెప్పినటువంటి వీడియోకి తెలుగు అనువాదం. బాపూజీ 4 గళల పవరులో ఎంతమంది డైల్యూట్ అవుతారో చూడాలి అని అంటూ ఉన్నారు. అంటే 4 కళల గోళము అహ్మదాబాదులో ఏర్పాటు చేశారు. డైల్యూట్ అవ్వటము అంటే ముక్తి అవ్వటం.
ఎవరైతే దీనిలో ముక్తి కాకుండా 10 కళల గోళంలోకి వెళతారో వాళ్ళు బేహద్ పిల్లలు. అక్కడ నుండి సూపర్ కంప్యూటర్స్, మీరు పలాని వాళ్ళు, మీరు పలాని పవర్ కలిగిన వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళి విమానంలో కూర్చోండి అని అడ్వైజ్ ఇస్తూ ఉంటారు. ఇదంతా కూడా ఆటోమేటిక్గా జరిగిపోతూ ఉంటుంది. ఇకపోతే 33 కోట్ల దేవతలు తమ విమానంలో కూర్చోవటానికి ముందుకు వెళతారు. బేహద్దు ఆత్మలైతే 100 కళల గోళంలోకి వెళ్ళి ఇంకా పైకి ముందుకు వెళుతూ ఉంటారు. అంటే వాళ్ళకు అర్థమవుతుంది 100 కళల గోళంలోకి వెళ్ళటంతో మేము బేహద్దు పిల్లలము అని. ఇదంతా కూడా ఇప్పుడు సూక్ష్మ జగత్తులో జరుగుతున్నటువంటి ఆత్మల యొక్క వెరిఫికేషను. అంటే స్టార్ట్ అయింది కదా సూక్ష్మవతనంలో. ఇక చాలా మంచి రెస్పాన్స్ కూడా ఇక ముందు వస్తూ ఉంటుంది. చాలామంది ఆత్మలు ముక్తి పొందటానికి కూడా వస్తూ ఉన్నారు. ఢిల్లీలోని ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి గోళంలోకి వెయిటింగ్ లిస్టులో కనీసం ఇప్పుడు 2.5 కోట్ల మంది ఆత్మలు ఉన్నారు అని నాకు తెలుస్తూ ఉంది, రిపోర్టు వచ్చింది అని చెప్తూ ఉన్నారు బాపూజీ. అయితే నెమ్మదిగా ఇంకా 1 లక్ష నుండి 2 లక్షల మంది కూడా ముక్తిలోకి వెళ్ళిపోయారు. అక్కడ ఉన్నటువంటి మెజారిటీ ఆత్మలు ఎక్కువగా ముక్తికి చెందేటువంటి వాళ్ళే. ఇంకా జీవన్ముక్తి ఆత్మలు ఇక లేరనే చెప్పవచ్చు, అక్కడ చేరలేదు అని. జ్ఞాని ఆత్మలు వాయుమండలంలో కూర్చున్నారు, ఇంట్లోనూ కూర్చున్నారు. జ్ఞానం వినాలనే వాళ్ళ యొక్క జిజ్ఞాస ఉంటుంది. వాళ్ళకి శరీరం లేదు. పరివారంలోనూ బేహద్ జ్ఞాని ఆత్మల ఇళ్లల్లోనూ కూర్చొని ఏదో విధంగా జ్ఞానం వింటూ ఉన్నారు. బేహద్ పిల్లలు ఇళ్లల్లో కూడా వింటూ ఉన్నారు. వాయుమండలం చాలా ఖరాబ్ అయ్యే ఉన్నది ఇప్పుడు ప్రస్తుతం. అందుకని సూక్ష్మ జగత్తులో కూడా ఉండాలని లేదు. జ్ఞాని ఆత్మల సంబంధ సంపర్కంలో ఉంటున్నారు. సూక్ష్మ జగత్తులో చాలా హై క్వాలిటీ ఆత్మలు చాలా అలర్ట్ అయ్యే ఉన్నారు. ఈ కరోనా రాబోయేది ఇంకా ముందు భయంకర రూపం ధరుస్తుంది అని భావనలో ఉన్నారు. బేహద్దు జ్ఞాని ఆత్మలు బేహద్దు వైరాగ్యం కూడా వచ్చేసింది. సాకార శరీరంలో ఉన్న భలే లేకపోయినా పైకి వెళ్ళలేరు కదా. ఇప్పుడు సాకార శరీరంలో ఉన్నవాళ్ళు పైకి వెళ్ళలేరు. ఎప్పటికప్పుడు ప్లాన్ అనేది రిపోర్టు పైనుండి నాకు వచ్చేస్తూ ఉంది. కొత్త ప్లాన్లు పంపిస్తే వాళ్ళు దాన్ని అప్రూవల్ చేయాలి కదా. నేను ఒక్కడనే చెప్తే సరిపోదు. ఇక్కడకు 21 వంశావళి వాళ్ళు కూడా వచ్చి ఉన్నారు. 33 కోట్ల దేవతలను రక్షించటంకి వారి యొక్క బాప్ దాదాలు విమానం వేసుకొని రెడీగా ఉన్నారు. మరి 33 కోట్ల దేవతల యొక్క బాపు దాదాలు ఎవరో మీకు అర్థమైంది కదా ఇప్పటికి. అందుకే అన్నీ కూడా రీచేంజింగ్ అవుతూ ఉంటుంది. అందుకనే టైం తీసుకుంటూ ఉంటుంది అని అంటున్నారు బాపూజీ. 33 కోట్ల దేవతలు మొదటి పరార్థంలో నుండి వచ్చిన వాళ్ళు. వీళ్ళు 1వ కళ వాళ్ళైనా చాలా పవర్ని లాస్ చేసుకున్నారు. 2 కళల పవర్ తోటి రచించబడిన వాళ్ళు 1 కళ పవర్ని పూర్తిగా లాస్ చేసుకున్నారు. ఇక 4 కళల గోళంలోకి వెళ్ళినా 4 కళల పవర్ని వాళ్ళు తీసుకోగలరు, పీల్చుకుంటారు. ఇక తర్వాత 10 కళల గోళంలోకి వెళ్తారు. ఇక అక్కడ కంటే ముందు వాళ్ళకు వెళ్ళలేరు. ఈ విషయం తెలుసుకొని అక్కడే ఉండిపోతూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు సూక్ష్మ జగత్తులో మరి ఫ్రీగా ముక్తి లభిస్తుంది అని చాలామంది ఎదురు చూస్తున్నటువంటి వాళ్ళందరూ వచ్చేస్తూ ఉన్నారు. దీనికి అనంతభాయ్ ప్రశ్న వేస్తున్నారు, బాపూజీ ముక్తి పొందే ఆత్మలు ఏ ధర్మంలో చెందినటువంటి వాళ్ళు అని. దానికి బాపూజీ అంటున్నారు, అన్ని ధర్మాల ఆత్మలు ముక్తి అయిపోతూ ఉన్నారు. ముస్లిం ధర్మంలోని ఆత్మలు వారి యొక్క గోరీల నుండి బయటికి వస్తూ ఉన్నారు. వాళ్ళకు తెలిసిపోతుంది ఖుదాతాలా నూర్ రూపంలోకి వచ్చారు అని. సాధారణమైనటువంటి ఆత్మలు కాదు, గోరీల్లో నుంచి బయటకు వచ్చిన వాళ్ళు గొప్ప ఆత్మలు ఉన్నారు. మన దేశానికి రాష్ట్రపతిగా అయినటువంటి ముస్లిం ఆయన కూడా ముక్తి అయిపోయారు.
ఇంకా కబ్రి లోపల నుండి బయటికి తీసుకొచ్చేటువంటి కార్యక్రమం, సూక్ష్మ జగత్తులోకి తీసుకొని వెళ్ళే కార్యక్రమం జ్ఞాని ఆత్మలు చేస్తూనే ఉన్నారు. ఈ కార్యక్రమం గొప్ప గొప్ప పొలిటీషియన్స్లను కూడా పట్టుకొని తీసుకొని వెళ్తూ ఉన్నారు. ఇంకా పెద్ద పెద్ద మందిరాలలోనూ, మసీదుల్లోనూ, చర్చిల్లోనూ మెసేజ్ని పంపిస్తూ ఉన్నారు. ఆల్మైటీ అథారిటీ వచ్చారు ముక్తినివ్వటానికి అని. 3 కిలోమీటర్ల పైన వరకు కొండలపైకి కూడా ఈ మెసేజ్ని పంపిస్తూ ఉన్నారు. దీనికి అనంతభాయ్ అడుగుతూ ఉన్నారు, బాపూజీ జ్ఞానగంజ్ అనేది మరి హిమాలయాల్లో ఉంది కదా, మరి అక్కడ కూడా ఈ యొక్క కార్యక్రమం జరగటానికి ఆత్మలు వెళ్తూ ఉన్నారా, స్టార్ట్ అయిందా అని. బాపూజీ దానికి అంటూ ఉన్నారు, మంచి మంచి ఆత్మలు, త్యాగి తపస్వీలు జ్ఞానగంజి హిమాలయాల్లో 5-6 కిలోమీటర్ల పైన ఉన్నారు. ఈ భూమి మీద అయితే భూత ప్రేతాలు 2-3 కిలోమీటర్ల కంటే దాటి పైకి వెళ్ళలేవు. అయితే బాపూజీ మరి ఈ ఆతంకవాదులని పట్టుకొని ముక్తి ఇచ్చేస్తే బాగుంటుంది కదా అని అడుగుతున్నారు అనంతభాయ్. కానీ ఇక్కడ ఒక న్యాచురల్ లా ఉంది, నియమం ఉంది అంటున్నారు బాపూజీ. ముక్తి కావాలని వారు కోరుకుంటేనే వారు ముక్తి పొందుతారు, అర్థమైందా అంటూ ఉన్నారు. మరి సూక్ష్మ లోకంలోని ఆత్మలు ముక్తి కోరుకోవటానికి అసలు మెయిన్ రీజన్ ఏంటి అని అడుగుతున్నారు అనంతభాయ్. భూత ప్రేత ఆత్మలు చాలా పూర్వకాలం నుండి కూడా ఉన్నారు. రామ అవతారానికి ముందే ఉన్నారు అంటే వీళ్ళు ఫస్ట్ పరార్థంలో వాళ్ళు. అంటే వీళ్ళు జన్మ మరణ చక్రంలోకి వచ్చి 84 జన్మల యోనిల్లోకి వెళ్ళి పశుపక్షాదులుగా, క్రిమికీటకాలుగా అయిపోయారు. ఇక రెండో పరార్థంలోకి వచ్చినటువంటి 33 కోట్ల దేవతలు కూడా ఇక్కడికి వచ్చి చాలా చాలా రచన చేశారు. ఒక్కొక్కరు 100 మందిని 200 మందిని రచన చేస్తే ఎంతమంది ఆత్మలు అవుతారు ఒక్కసారి ఆలోచించండి. అరబోం కరబోం, కోటాను కోట్లు, మిలియన్లు, ట్రిలియన్లు. ఇక 198 కోట్ల సంవత్సరాల నుండి ఈ 33 కోట్ల దేవతలు కూడా ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి చతుర్యుగంలోకి భూత ప్రేతాలు అయిపోయారు. అంటే అప్పటి నుంచి, అంటే ఇప్పుడు 6 మన్వంతరాలు, 7వ మన్వంతరం నడుస్తుంది. 7వ మన్వంతరంలో 28వ చతుర్యుగం కదా, వీళ్ళు ఫస్ట్లో వచ్చినటువంటి వాళ్ళు. ఇప్పటికీ వాళ్ళలో ఆత్మ పవర్ అంతా లాస్ అయిపోయింది. బాపూజీ అన్నారు ఒక కళ పవర్ పోయింది అని. ఇక వీళ్ళు కూడా మరి మానవుల నుంచి 84 లక్షల జీవరాశుల్లోకి వెళ్ళి తర్వాత కూడా భూత ప్రేతాలై భ్రమిస్తూ ఉన్నారు. వీళ్ళందరూ భూమికి 3 కిలోమీటర్ల పైకి కంటే ఎక్కువ పైకి వెళ్ళలేరు. ప్రతి ఒక్క ధర్మస్థానంలోనూ, అడవుల్లోనూ, మసీదుల్లోనూ, చర్చిల్లోనూ వీళ్ళు భ్రమిస్తూనే ఉన్నారు. 800 నుండి మల్టీ యూనివర్స్ ఇప్పుడు 80 కోట్ల ఆత్మలు అయిపోయి ఉంటారు కదా. అంటే ఈ 33 కోట్ల దేవతలే ఎన్ని కోట్ల మందిని రచన చేశారు. మరి వీళ్ళందరూ భూత ప్రేతాలే అయిపోయారు కదా. ఫస్ట్ పరార్థంలోని ఆత్మలు వీళ్ళందరూ కూడా ఇప్పుడు ముక్తి కావాలనే కోరుకుంటూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఇక వీళ్ళు పూర్తి పవర్ లాస్ అయి ఉన్నారు. లక్షల సంవత్సరాల నుండి భూమి మీద యొక్క పరిస్థితిని వాళ్ళు బాగా గమనించారు. సూక్ష్మ జగత్తులో ఉండి భూత ప్రేతాలుగా కూడా ఉండి ఇంకా పైన లోకాల్లోకి ఇక వాళ్ళు వెళ్ళనూ లేరు, కింద జన్మ తీసుకోనూ లేరు. కాబట్టి ఇక మాకు ముక్తి కావాలి అంటూ ఉన్నారు. ఇక్కడ అనేక ధర్మ సంప్రదాయాలంటే సూక్ష్మ జగత్తులో ఇక ఎన్ని రెట్లు ఆత్మలు ఉంటారో ఆలోచించండి. దీనికి అనంతభాయ్ అడుగుతూ ఉన్నారు, బాపూజీ ఇక్కడ ముక్తి అంటే వీరి యొక్క అస్తిత్వం ఏమవుతుంది అని. దీనికి బాపూజీ చెప్తూ ఉన్నారు, ఆత్మ యొక్క అస్తిత్వం కథమవుతుంది, పవర్లో పూర్తిగా డైల్యూట్ అయిపోతారు. మరి బాపూజీ శాస్త్రాల్లో ముక్తి పొందినటువంటి ఆత్మలు పైకి వెళ్ళి నెక్స్ట్ క్రియేషన్ జరిగేంత వరకు వెయిట్ చేసి వాళ్ళు కిందకు దిగి వస్తారని చెప్పారు. మరి ఇది నిజమేనా అని అడుగుతూ ఉన్నారు అనంతభాయ్. లేదు అలా ఏం కాదు. కల్ప ప్రళయంలో ముల్లోకాలు వరకు కథమవుతాయి, ఆత్మ పైకి వెళ్తుంది. అదే ఆత్మ కిందకు వస్తుందని ఏమీ లేదు. మహాకల్ప ప్రళయంలో ఆత్మ
చనిపోదు. కానీ బ్రహ్మాండం పూర్తిగా విసర్జన జరిగినప్పుడు, పూర్తిగా శివుడి లోపలికి ఇమిడిపోయినప్పుడు ఆత్మలన్నీ కూడా మళ్ళీ కొత్తగా క్రియేషన్ జరగాల్సిందే. ఆ పాత ఆత్మలు క్రియేషను మళ్ళీ జరగదన్నమాట. ఇక్కడ ఇంకొక విషయం కూడా చూడండి. ఇది ముక్తి పొందటం అంటే ఈ ఆత్మలందరూ కూడా మరి బ్రహ్మాండం విలయమైనప్పుడు, ఇమిడిపోయినప్పుడు శివుడి లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది, పరం లైట్లోకి ఇమిడిపోతూ ఉంటుంది. పూర్తిగా బ్రహ్మాండమే కథమైపోయింది అనుకోండి, లేనే లేదనుకోండి, ఒరిజినల్ రూపంలో ఏదైతే శివుడు పరం లైట్గా ఉన్నారో దానిలోకి ఆత్మలన్నీ వెళ్ళిపోతే శివుడు తన యొక్క ఒరిజినల్ రూపంలోకి వచ్చేస్తాడు. ఎలా సర్జన చేశారో అలాగే లోపలికి ఇమ్ముడు చేసుకున్నాడు, అలాగే విసర్జన చేశారు. ఇక్కడ గెలాక్సీలో కూడా మహాశివుడు తన అనంత శివుళ్లను తన రోమంలో ఇమ్ముడు చేసుకున్నాడు. మళ్ళా గెలాక్సీ యజమాని మహాశివుడు క్రియేషన్ శివుళ్ళను చేసినప్పుడు పాత శివుళ్ళేం బయటికి రారు, మళ్ళీ కొత్తగా శివ ఆత్మలు బయటికి వస్తారు. మల్టీ యూనివర్స్ మాలిక్ కూడా అంతే, ఆయన లోపలికి ఇముడ్చుకున్న తర్వాత మళ్ళీ కొత్తగా తయారు చేస్తారు. ఇలా సర్జన విసర్జన అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. అయితే ఆత్మలు విసర్జనలో పరం లైట్లో కన్వర్షన్ అయిపోతూ ఉంటారు, కొత్త ఆత్మల యొక్క రచన జరుగుతూ ఉంటుంది. అంటే ఆ పాత ఆత్మలన్నీ కూడా మెల్ట్ అయిపోతాయి, ఇంకప్పుడు అస్తిత్వమే కథమవుతుంది కదా. అదేవిధంగా మరి శివుళ్ళు జరుగుతారు, మహాశివుళ్ళు జరుగుతున్నారు. అర్థమైంది కదా అని అంటున్నారు బాపూజీ. పరం లైట్గా అయ్యారు అంటేనే ఇక అస్తిత్వం కోల్పోతూ ఉంటారు. ఇక్కడ బాపూజీ మరి భూమి మీద 33 కోట్ల దేవతలు 40% మనుషులు అయ్యారు అని అంటున్నారు కదా. వీరి యొక్క గతి వెళ్ళి విమానంలో ఎప్పుడు కూర్చుంటారు అని. ఇంకా బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు, నాకు పైనుండి మెసేజ్ వచ్చింది, 60% మనుషులైపోయి సాకారంగా ఉన్నారు, 40% సూక్ష్మ అవతరణలో ఆకారి రూపంలో ఉన్నారు. వీళ్ళు కూడా వారి యొక్క విమానంలో కూర్చుంటారు అని అడిగితే 21 వంశావళి నుండి వచ్చినటువంటి వారు కనుక వారిని కూడా వెంట తీసుకుని వెళ్ళాల్సిందే. ఎందుకంటే 21 వంశావళి ఆయన ఏదే ఈ మల్టీవర్సు. ఇక నాకైతే చోటురామ్ ఒక ప్లాన్ చెప్తారు, 21 వంశావళి ఆయన ఇంకో రకంగా చెప్తారు. నేను చెప్పినది జరగనీయకపోవటానికి కారణం అదే. మరి నేనైతే అందరి మాటలు వినాల్సి వస్తూ ఉంటుంది. నేను ఫస్టే చెప్పాను, 10 కళల పవర్ని భూమి మీద 200 కిలోమీటర్ల వరకు ప్రసారం చేసి వ్యాపింపచేస్తే పని పూర్తవుతుంది, తేలిగ్గా అవుతుంది. అంటే అప్పుడు బేహద్ పిల్లలు తప్ప అందరూ డైల్యూట్ అయిపోతారు, 33 కోట్ల దేవతలు కూడా డైల్యూట్ అయిపోతారు. ఇది 21 వంశావళి ఆయనకి ఇష్టం లేదు. ఒక కళ వాళ్ళు 4 కళల పవర్ని మాత్రమే తీసుకోగలరు, కానీ 33 కోట్ల దేవతలు మరి 10 కళలని పవర్ ఎలా తీసుకుంటారు? అందుకని నేను చెప్పింది మళ్ళీ రిఫైన్ చేస్తూ చేంజ్ చేస్తూ ఉన్నారు. అందుకే ఇది ప్రొలాంగ్ అయిపోతూ ఉంది, టైం పడుతూ ఉంటుంది, మన పని డిలే అవుతుంది అంటున్నారు బాపూజీ. 21 వంశావళి అయినా కాలు అడ్డం పెట్టి నా యొక్క 33 కోట్ల దేవతల్ని జీవన్ముక్తిలోకి తీసుకొని వెళ్లాల్సిందే అని కూర్చున్నాడు. ఎందుకంటే మల్టీవర్స్లోకి నేను పంపించాను, ఈ మల్టీవర్స్ నా అండర్లోనే ఉంది, నా లాస్ట్ యూనిట్. కనీసం 10% ఆత్మలైనా సరే మల్టీవర్స్లో ఉంచాలి అని అంటూ ఉన్నాడు. ఇంకా పైగా నాతోటి చెప్తూ ఉన్నాడు, నీవు ఒక జన్మలో వచ్చినటువంటి అతిథివి అని నన్ను అన్నాడు అంటున్నారు బాపూజీ. అంటే బాపూజీని ఈ మాట అంటున్నారు. చోటురామ్ బాపూజీకి కూడా చెప్పేశాడు, నీవు నీ బేహద్దు పిల్లలైన 9 లక్షల మందిని విమానంలో కూర్చోబెట్టుకొని వెళ్ళిపో, మేము ఇవంతా చూసుకుంటూ ఉంటాం అని అంటే ఇక మేమేమి మాట్లాడలేం కదా అంటున్నారు బాపూజీ. మరి నేనైతే ఒక జన్మ కోసమే ఎక్స్పీరియన్స్ కోసం వచ్చాను. మల్టీ యూనివర్స్లో నల్లగా అయింది, బ్లాక్ డాట్ కనపడింది. దీని రిపోర్ట్ అడిగినప్పుడు 21 వంశావళి ఆయన చెప్పాడు. నాకు అది సంతృప్తి చెందక అనుభవం కోసం ఈ బ్రహ్మాండం యొక్క పరంధామంలోకి వచ్చాను. అక్కడ నుండి అనుభవం బేహద్దు పిల్లల్ని తీసుకుని వెళ్ళుటకు చోటురామ్ చెప్పగా నేను ఒక జన్మ తీసుకున్నాను.
ఈ విషయమే బీకేలో మురళిలో కూడా చెప్పారు. బేహద్ బాపు భూమి మీదకి ఒక్కసారే వస్తారు అని. మాటి మాటికి రాను. మాటి మాటికి వచ్చేదెవరు? విష్ణువు యొక్క అవతారాలు. బీకే జ్ఞానం ప్రైమరీ జ్ఞానం, దాంట్లో ఇషారా ఇచ్చారు కూడా. మరి మాటి మాటికి వచ్చేదెవరు? విష్ణు అవతారాలంటే యదా యదా హి ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత అని చెప్పడం కూడా జరిగింది కదా అంటున్నారు బాపూజీ. ఇక రామకృష్ణ ఆత్మల గురించి నేను చాలా వీడియోలో వాళ్ళు ఎవరు ఎలా రచించబడ్డారు అది కూడా చెప్పాను. మరి ఇప్పుడైతే ఏ విధంగా అయినా సరే పరివర్తన కార్యక్రమం, ముక్తి జీవన్ ముక్తి కార్యక్రమం ప్రారంభం చేశారు. భలే సాకారంలో 50% ఉన్నటువంటి వాళ్లకు మరి 50% ఆకారంలో ఉన్నవాళ్ళు ఉన్నారు. అంటే ఏంటి? 108 కానీ 1008, 16,000, 9 లక్షల మంది ఎంతమంది అయినా సరే 50% సాకారంగా ఉన్నారు, 50% ఆకారిగా ఉన్నారు. మళ్ళీ వీళ్ళు కలిస్తే వీళ్ళందరూ దొరికితే మనకు కింద ఉన్న సాకారంలో ఉన్న బేహద్ పిల్లలు మన పని పూర్తవుతుంది. మరి వీళ్ళని వెతికేది ఎలా? 9 లక్షలు వస్తే 33 కోట్ల దేవతలు కూడా ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తారు. ఇంతకాలం ఎదురు చూస్తూనే ఉన్నా నేను 21 సంవత్సరం 22 సంవత్సరాల నుంచి. యూట్యూబ్లో కూడా ఎంతో ఖర్చు పెట్టి అడ్వర్టైజ్ చేస్తూనే ఉన్నాం. కానీ వాళ్ళు మేల్కోవటం లేదు, తేరుకోవటం లేదు, రావటం లేదు. ఇక బీకేలో 5,000 సంవత్సరాల డ్రామాలో ఇరుక్కుపోయారు. వాళ్ళకి అర్థం కాక సంఘం ఫస్ట్ 40 సంవత్సరాలని చెప్పారు. 1976లో వినాశనం అని అన్నారు. మళ్ళీ 50 సంవత్సరాలు అని 1986లో అన్నారు. మరి 60 సంవత్సరాలని చెప్పి 1996లో లాస్ట్ అని చెప్పారు. ఈ చివరికి పరివర్తన కావటంలో వీళ్ళు బయట పట్టలేదు. అందుకని 100 సంవత్సరాలు అని చెప్పేశారు, 2036 వరకు అని. మరి బేహద్ పిల్లలందరూ అక్కడే కూర్చొని ఇరుక్కుపోయి ఉన్నారు. చోటురామ్ కూడా నాకు చెప్తూనే ఉన్నాడు, 85% బేహద్ పిల్లలు అక్కడే ఉన్నారు అని. 33 కోట్ల దేవతలు కూడా అక్కడే ఇరుక్కుపోయి ఉన్నారు. అంటే 5,000 సంవత్సరాల డ్రామాలో ఇరుక్కుపోయారు. అసలు 5,000 సంవత్సరాల డ్రామా లో నుండి వాళ్ళని బయటకు ఎవ్వరూ పడేయలేకపోతూ ఉన్నారు. అనంతబాయ్ అడుగుతున్నారు, శివబాబా చెప్పొచ్చు కదా అంటే, శివబాబా ఎవరి ద్వారా చెప్తారు? దాదా లేఖరాజు ద్వారా. దాదా లేఖరాజుకే నాలెడ్జ్ లేదు, బేహద్ బాపునే గుర్తించలేదు, బేహద్ బాపు ఎవరో ఆయనకి తెలియటం లేదు. మరి దాదా లేఖరాజే గుల్జార్ దాదీలో ప్రవేశించి అవ్యక్తవాణిల్లో నడిపించాడు చోటురామ్ బాపు. మరి చోటురామ్ కానీ నానురామ్ కానీ వాణిని నడిపించారు. బేహద్ బాపు బేహద్ పిల్లల్ని బేహద్ బాపు బేహద్ పిల్లలతో బేహద్ మాటలు చెప్తాను కూర్చొని అని చాలా మురళీలు నడిచారు. చాలా మురళీల్లో చెప్పారు పాయింట్స్. బేహద్ బాపు వచ్చి మిమ్మల్ని బేహద్ విశ్వానికి మాలిక్గా తయారు చేస్తాను అని. ఇంకా అక్కడ సందేశాల్లో కూడా, వ్యక్త సందేశాల్లో కూడా బేహద్ బాపు కొంతమంది విశేషమైన ఆత్మల కోసం ఆగి ఉన్నారు అని. మరి అహ్మదాబాద్ సర్వ సెంటర్ ఇంకా బీజ్ రూపంతో కనెక్షనే అసలైన యోగము అని, అహ్మదాబాద్ లైట్ హౌస్ అవుతుంది అని, ఢిల్లీ లైట్ హౌస్గా అవుతుందని, పాండా భవనం లైట్ హౌస్ అవుతుందని, 3 లైట్ హౌస్లు అవుతున్నాయి అని కూడా చెప్పారు. ఇవన్నీ వాణిల్లో ఉన్నాయి. తర్వాత కటింగ్ అయిపోయినాయి. ఇవన్నీ బీకేలో వెళ్ళిన వాళ్ళకి తెలుసు. బీకేలో కూడా పీబీకేలోకి వెళ్ళిన వాళ్ళకి తెలుసు. పీబీకేలోకి వెళ్ళిన వాళ్ళకి అక్కడ కూడా చెప్పారు, యాదవ్ వంక హెడ్ హై శంకర్. కానీ అర్థం చేసుకొని బయటపడేవాళ్ళు ఎవరు అని అంటూ ఉన్నారు బాపూజీ. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే. ఇంకా బాపూజీ నెక్స్ట్ క్లిప్పింగ్ వీడియోలో బేహద్దు ఆత్మలు ఏం చెయ్యాలి, ఏం పురుషార్థం చెయ్యాలి, ఎలాగా అనే విషయాన్ని చెప్పదలుచుకున్నారు. దానికోసం మనం వెయిట్ చేద్దాము. అచ్చా, బేహద్కే బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్ పరం మహాశాంతి.